हाँ जी हेलो स्टूडेंट्स अज लीनियर जबरा का लैक्चर नंबर 27 करन जा रहे हैं बेसिस एंड डिमेंशनस ऑफ वैक्टर स्पेस दी असी बेसिस एंड डिमेंशनस चैप्टर नंबर 3 अज करन जा रहे हैं असी ये सैक्शन बी GNDU यूनीवर्सिटी के अंडर ये सैक्शन बी स्टार्ट हो रहा तुहाडा अज सैक्शन ए दे अंडर सीगा ग्रुप रिंग एंड फील्ड एंड सैकेंड चैप्टर वैक्टर सब स्पेस अज सैक्शन बी स्टार्ट करन जा रहे हैं बेसिस ऑफ वैक्टर स्पेस। सब तो पहले बेसिस की डेफिनेशन समझिए। डेफिनेशन किहदी डेफिनेशन बेसिस की। असी बेसिस किनू कहना वो असी अज डेफिनेशन समझने की कोशिश करिए। मार्कर चेंज कर लीजिए। हाँ जी बेसिस लैट डेफिनेशन की आ लैट वी बी वैक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ वी असी वैक्टर स्पेस सपोज कर लीए ओवर फील्ड एफ दैन a subset B of vector space is called basis if and only if first condition B is linearly independent. ये फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन LB is equal to V means vector space। इहदा की मीनिंग है? इहदा मीनिंग ये है दैट इज़ एवरी एलिमेंट what is the meaning of LB is equal to V? Every element in V can be written as चाहे कह लो is linear combination of elements of B ये है जी डेफिनेशन। जे असी दो कंडीशन सैटिस्फाई करवा दिए वी वैक्टर स्पेस होवे तो बी असी उहदा सबसैट सपोज कर लीए उस वैक्टर स्पेस का। उस बी नूं असी कदों कहना कि ये बेसिस है वैक्टर स्पेस का इफ नंबर 1 वो लीनियरली इंडिपेंडेंट होवे। ये असी पढ़ चुके हैं ऑलरेडी चैप्टर सैकेंड दे विच कि लीनियर कंबीनेशन की है, लीनियर इंडिपेंडेंट किवें बनदा, लीनियर डिपेंडेंट किवें बनदा। जे तुसी चैप्टर सैकेंड नहीं किया तो पहले चैप्टर सैकेंड करोगे। हाँ एक चीज़ मैं बार बार हर एक लैक्चर कह रहा कि मैं तो नोट्स भी प्रोवाइड कराने जा रहा। आलमोस्ट मेरी तैयारी हो ही गई है। सो तुहानूं PDF चैप्टर वाइज जां एक्सरसाइज की फॉर्म च मिलणगियां। जे सैकेंड चैप्टर सपोज करो लीनियर जबरा का तो उन्होंने एक्सरसाइज वाइज तुहानूं PDF मिलणगियां। सो उसका फायदा ये होएगा कि तुहानूं एक तो क्वेश्चन उतारने नहीं पैणगे, तुसी डायरैक्ट उन्होंने प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। सारे क्वेश्चन सॉल्व होणगे उन्होंने विच एक्सरसाइज दे ते खुद मेरे सॉल्व किए हुए होणगे। नाल दी नाल कुछ एग्जाम्पल जिहड़ियां थोड़ियां मुश्किल होणगियां वो भी सॉल्व कीतियां होणगियां। सो वो तुहानूं कंप्लीट नोट्स मिल जा रहे हैं। हुण डेफिनेशन समझो। नंबर 1 तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। नंबर 2 LB का मीनिंग ये है कि बी चो कोई भी एलीमेंट लो वो बी के एलीमेंट्स के नाल लीनियर कंबीनेशन बना लवे। फिर असी कहांगे कि बी की है लीनियर इंडिपेंडेंट है। हुण लीनियर कंबीनेशन भी तुहानूं पता, लीनियर इंडिपेंडेंट भी पता। इसी डेफिनेशन हुण एक चीज़ मैं दसनी चाहूँगा तुहानूं क्योंकि असी क्वेश्चन सॉल्व करने आ वो गल क्लीयर होनी चाहिए। सपोज करो तुहाडे कोल वैक्टर स्पेस आ, मैं जो 3 डिमेंशन च ले ला। सपोज करो इस टाइप की
ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ V3R, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ V3R। V3R ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ABC ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ ਸੱਚ ਦੈਟ ABC ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਰੀਅਲ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਬੇਸਿਸ ਗਿਵਨ ਆ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ 1 0 0 ਦੈਨ 0 1 0 0 0 1, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ। ਬੇਸਿਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੇਸਿਸ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ, ਇਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬਸੈਟ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਲੈ ਚੱਲੋ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ V3R 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੇਸਿਸ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਇੱਕ LB = V। ਕਹਿੰਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ B 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਵਾਲਾ ਮੈਥਡ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ 1 0 0। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜੋ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ 1 ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ not equal to 0 ਆ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। B ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਰਫ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ V ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 3 5 6 ਲੈ ਲਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ V3R 'ਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ V3R 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਸੱਚ ਦੈਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 3 5 6 ਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 3 × 1 0 0 ਪਲੱਸ 5 × 0 1 0 ਪਲੱਸ 6 × 0 0 1। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ 3 5 6 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਤਾਂ 3 5 6 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ABC ਹੀ ਲੈ ਲਿਆ, ABC ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਏਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਵੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਸੋ ABC ਵੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ LB = V। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਸਟ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੰਪਲੀਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ। ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ, ਉਹ ਸਮਝੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਕਨਸੈਪਟ, ਉਹ ਫੈਕਟ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ B ਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ 1 2 3 ਚਾਹੇ ਲਿਖ ਲਓ 1 0 2 ਲਿਖ ਲਓ, 1 1 2 ਲਿਖ ਲਓ, ਜਾਂ 1 2 1 ਲਿਖ ਲਓ। ਇਹ ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਆ। ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ V3R। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੇਅਰ ABC ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ R। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ B ਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾ ਦਿਓ, LB = V ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਿਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੋ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖੋ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਇੱਕ ਥਿਊਰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ V3R ਦੀ ਕਿੰਨੀ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਆ 3। ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ, ਚਲੋ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 3 ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ABC ਇਹ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3 ਆਰਡਰ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 2 ਆ। ਜੇ ABC D ਟਾਈਪ ਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 4 ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ V3R ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3।
ਆਲਸੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਬੀ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਬੀ 'ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਟੋਟਲ 3। ਜਦੋਂ V3R ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ ਦੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ LB = V ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰੇਗਾ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਨੇ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ V 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ ਹੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮਝੋ, ਆਹ ਫਸਟ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ B ਦਾ, ਫਸਟ ਵੈਕਟਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਇਹ ਥਰਡ ਵੈਕਟਰ ਆ, ਟੋਟਲ 3 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ B ਦੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਇਨ ਸੈਟ B ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 1 2 3। ਅਤੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਆ ਫਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਥਰਡ 1 2 3 1 2 3 XYZ ਟਾਈਪ ਆ। ਜਦੋਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ 1 2 3 ਸੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ LB = V ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ B ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ B ਬੇਸਿਸ ਆ, ਜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਬੇਸਿਸ। ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਲਡ ਕਰਨੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਇਸ B ਸੈੱਟ ਨੂੰ, ਇਹ ਸਬਸੈਟ ਕਿਹਦਾ, R³ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਇੱਥੇ R³ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ B ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੇਸਿਸ ਆ। ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਮਝਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ। ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸਿੰਸ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਆਫ R³ ਕਿੰਨੀ ਆ, 3 ਐਂਡ number of elements in set B ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆ, 3 ਸੇਮ ਆ ਗਏ। 1 2 3 ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ 3, ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ XYZ ਉਹ ਵੀ 3 ਕਿਉਂਕਿ R³ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੇਮ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੋ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੰਪਲਾਈਜ਼ B form basis if and only if B is linearly independent। बस ये आ कॉन्सैप्ट कि इंडिपेंडेंट शो कर दो, बेसिस शो हो जाएगा। इस केस में सानू LB = V शो कराने की जरूरत नहीं। वो किवें शो कराईदा, कंसिडर नाउ टू शो B is linearly independent। ये हुण साडा शुरू हो गया। कंसिडर वो असी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, किस तरीके करीदा, कंसिडर α1 इंटू फस्ट एलीमेंट, α2 इंटू सैकेंड एलीमेंट, α3 इंटू थर्ड एलीमेंट इज इक्वल टू 0। इक्वेटिंग कंपोनेंट्स α1 प्लस α2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0, α1 माइनस α2 प्लस α3 0, α1 प्लस α2 प्लस α3 इज इक्वल टू 0। इस 0 का मीनिंग होंदा 0 0 0, R³ का 0 एलीमेंट। ओके, हुण चाहे तो तुसीं इन्हां नूं सिंपलीफाई कर लो, उत्थों α1 α2 α3 कैलकुलेट कर लो, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫॉर्म ਰਾਈਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਨ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਫॉर्म ਸੋ 1 1 1 1 -1 1 0 1 1 α1 α2 α3 इज इक्वल टू 0 0 0। ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ कि α1 α2 α3 belongs to R B any scalars। so AX is equal to 0, then find determinant of A। पहले राइट डाउन करो, इतने डिटर्मिनेंट लिखोगे, फिर सिंपलीफाई करोगे, 1 इंटू सिंपलीफाई करो 1 इंटू -1 -1 then -1 आ जाएगा 1 -1
आंसर आ जाएगा -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0. सो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 मीन्स so determinant not equal to 0 means so vectors are linearly independent. कहने का मीनिंग है B is linearly independent. जे B linear independent है hence B form bases. So उम्मीद करदा कि तुहानूं किस तरीके क्वेश्चन करने हैं वो समझ आ चुकी होएगी. इस तरीके असीं क्वेश्चन सॉल्व करने हैं कि सानूं जदों भी डिमेंशन भी 3 आ 1 2 3 एलीमेंट भी 3 आ उस केस में तुसीं लीनियर इंडिपेंडेंट शो करवा दो उस केस में फिर वो बेसिस हो जाएगा. जे इंडिपेंडेंट ना आंदा फिर असीं कह देना सी बी नॉट बेसिस, बी डज नॉट फॉर्म बेसिस. सो नैक्सट क्वेश्चन हाँ साडा नैक्सट क्वेश्चन आ ये बी गिवन है जिहदे 4 एलीमेंट आ इस बेसिस ऑफ V3 आर और नॉट. ये शो करना कि ये बेसिस है या नहीं है. देखो ये नंबर ऑफ एलीमेंट तो 4 आ बट डिमेंशन 3 आ XYZ. सो ये सानू लीनियर इंडिपेंडेंस भी शो करना पेगा, लीनियर कंबीनेशन भी बनाना पेगा. हाँ जी सब तो पहले सोल्यूशन इंडिपेंडेंट शो करांगे बी इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट और नॉट. ये असी चैक करना वो लिए कंसिडर करोगे. सो कंसिडर अल्फा 1 1 0 0 अल्फा 2 0 1 0 प्लस अल्फा 3 आ जाएगा 1 1 0 प्लस अल्फा 4 1 1 1 इज़ इक्वल टू 0. सो इक्वेटिंग कंपोनेंट्स वो आ जाएगा अल्फ़ा 1 प्लस 0 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0 0 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 प्लस अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0 0 0 0 प्लस अल्फ़ा 4 इज़ इक्वल टू 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सैकेंड, इक्वेशन नंबर थर्ड. इनू असी हुण मैट्रिक्स फॉर्म च लिख के तो कर नहीं सकते क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स नहीं बननी, इसलिए इनू असी इदां ही सिंपलीफाई करने की कोशिश करांगे. सो इक्वेशन नंबर 3 इंपलाइज अल्फ़ा 4 इज़ 0. सो अल्फ़ा 4 का 0 मिल गया. सबस्टिट्यूट कर दोगे, पुट कर दोगे इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इन इक्वेशन नंबर सेकेंड. सो वी गेट अल्फ़ा 1 प्लस 0 प्लस अल्फ़ा 3 0 0 प्लस अल्फ़ा 2 प्लस अल्फ़ा 3 0. सो साढ़े कोल 2 इक्वेशनस रह गई, इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5. नाउ अल्फ़ा 3 नू एलिमिनेट कर दो. की करोगे इक्वेशन नंबर 5 4 माइनस 5 कर दो, चाहे 5 माइनस 4 कर दो. इंपलाइज माइनस करोगे की आ जाएगा अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा 2 0 विच इंपलाइज. सो अल्फ़ा 1 की वैल्यू मिल गई मैनू अल्फ़ा 2. सो अल्फ़ा 1 की मिल गई वैल्यू अल्फ़ा 2. सो देखो इक्वेशन मेरे को एक बची इत्थे एंड विच. पहले से मेरे को 3 इक्वेशन, फिर रह गई मेरे को 2 इक्वेशन, तो हुण मेरे को रह गई जस्ट 1 इक्वेशन. एक इक्वेशन चों एक वेरीएबल की ही वैल्यू मिलनी, इस करके एक वेरीएबल कोई इदां दा होएगा जिहदी सानूं वैल्यू नहीं मिलनी. जिहदी वैल्यू नहीं मिलनी वो मैं सपोज कर लिया अल्फ़ा 2. सो अल्फ़ा 1 की वैल्यू अल्फ़ा 2 आ गई. उन्होंने पुट कर दोगे किसी एक इक्वेशन के अंदर 4 च पुट कर दो. पुट इन 4 चाहे 4 च करो चाहे 5 च करो मीनिंग सेम है. सो जे 5 च पुट करोगे तो उतों अल्फ़ा 3 की वैल्यू भी अल्फ़ा 2 मिल गई. सो इन्हां दी वैल्यू किसी इन्हां एक इक्वेशन च पुट कर दोगे क्योंकि सानू अल्फ़ा 2 भी चाहिए नहीं, अल्फ़ा 2 नहीं सानू अल्फ़ा 4 चाहिए. सो अल्फ़ा सारे साढ़े को वेरीएबल आ चुके हैं. अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 आ गया, अल्फ़ा 2 की वैल्यू साढ़े को आनी नहीं, अल्फ़ा 3 की वैल्यू अल्फ़ा 2 आ गई एंड अल्फ़ा 4 आ गया साढ़े को 0. सो इफ़ वी टेक अल्फ़ा 2 इज़ इक्वल टू 1 दैन अल्फ़ा 1 की आएगा, वो भी 1 आएगा फ्रॉम दिस इक्वेशन. अल्फ़ा 1 की वैल्यू
ਅਲਫਾ 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ, ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 1 ਐਂਡ ਅਲਫਾ 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ 1 ਆਏਗੀ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਅਲਫਾ 3 ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਅਲਫਾ 2 ਐਂਡ ਅਲਫਾ 4 ਇਜ਼ 0. ਸੋ not all scalars are, देखो ए भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो. सो not all scalars are zero, scalars are zero. सो सारे स्केलर जीरो नहीं आए. ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੀਨਿੰਗ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਵੈਕਟਰਸ ਆਰ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ, ਸੋ ਵਿਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ S ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ डिपेंडेंट. कहने का मीनिंग नॉट इंडिपेंडेंट. जे देखो पहली कंडीशन ही नहीं सैटिस्फाई हुई फिर लीनियर कंबीनेशन का तो सवाल ही पैदा नहीं होंदा अगे जाइए असी. सो फस्ट कंडीशन ही सैटिस्फाई हुई. इत्थे तुसीं कह सकते हैं सो एस इज़ नॉट बेसिस, नॉट फॉर्म बेसिस. इत्थे असी खत्म कर देंगे क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं आया. हुण असी करांगे नैक्सट क्वेश्चन. हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5. प्रूव दैट पोलीनोमीअल 1 constant polynomial 2 minus x 3 plus x square 4 plus x cube span the subspace W of polynomials in x of degree less than is equal to 3 over R. कहने का मीनिंग ये होया कि असी जे एक B सैट लिखीए containing elements 1 2 minus x 3 plus x square 4 plus एक्स क्यूब, इनू असी शो करना कि ये बेसिस फॉर्म करदा. ये असी इस क्वेश्चन च शो करना. तो बड़ी ध्यान नाल गल समझनी आ. नंबर ऑफ एलीमेंट 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलीमेंट सैट बी विच किन्ने आ 4. डिग्री उन्होंने डिग्री ये कही आ, डिग्री किन्नी है, डिग्री किन्नी है ऑफ पॉलीनोमियल्स in x of degree less than is equal to 3. degree less than is equal to 3. जे less than is equal to 3 आ तो जो वैक्टर स्पेस होएगी उसकी डिमेंशन 4 होएगी क्योंकि जीरो पोलीनोमीअल भी असी कंसिडर करने हैं. कोई भी तुसी पोलीनोमीअल लिखते हैं, सपोज करो 3 डिग्री की पोलीनोमीअल है तुहाडे कोल, इदां तुसी जे लिख रहे हैं सपोज करो इदां लिखी आ तो देखो 1 2 3 4 डिमेंशन होगी ताड़ी 4 होगी डिमेंशन. कहने का मीनिंग ये होया इस क्वेश्चन च भी तुसी चाहे कला लीनियर इंडिपेंडेंट शो करवा दो, कला चाहे लीनियर इंडिपेंडेंट शो करवा दो क्योंकि नंबर ऑफ एलीमेंट तो डिमेंशन ऑफ वैक्टर स्पेस सेम है क्योंकि पोलीनोमीअल जड़ियाँ लैस दैन इज इक्वल टू 3 डिग्री दियाँ. तो यदा मीनिंग है कि जी साढ़े कोल डिमेंशन आ वैक्टर स्पेस की 4 आ तो नंबर ऑफ एलीमेंट भी 4 आ. सो कला लीनियर इंडिपेंडेंट भी शो करा सकते हैं. बट मैं दोवें पार्ट करवा रहे हैं कि तुहानूं ये भी क्लीयर हो जाए कि असी दूसरा पार्ट है वो भी किस तरीके करना, वो तुहानूं इस मैथड क्वेश्चन च क्लीयर हो जाएगा. सो सब तो पहला असी शो करांगे बी इज़ लीनियर इंडिपेंडेंट. ये साडा होएगा फस्ट पार्ट. इनू असी हुण शो करन जा रहे हैं. उहदे लई की करोगे कंसिडर अल्फा 1 इंटू फस्ट एलीमेंट, अल्फा 2 इंटू सेकेंड एलीमेंट, अल्फा 3 इंटू थर्ड एलीमेंट तो अल्फा 4 इंटू इज़ इक्वल टू 0. देखो इस 0 का की मीनिंग है क्योंकि साढ़े कोल पॉलीनोमियल है तो इस 0 का मीनिंग होएगा 0 0x स्क्वेयर तो 0x क्यूब. इस 0 का मीनिंग पॉलीनोमियल ही होएगा, 0 पॉलीनोमियल. इक्वेटिंग कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स, लाइक पावर के असी कोफिशिएंट इक्वेट करांगे. सबसे पहले कॉन्स्टेंट पोलीनोमियल अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 3 अल्फा 3 प्लस 4 अल्फा 4 कॉन्स्टेंट पोलीनोमियल, कॉन्स्टेंट टर्म 0. AC constant polynomial. Then AC constant polynomial. Now coefficient of x compare करो, equate करो 0. x coefficient of x is minus alpha 2
ओके, नॉट एग्जिस्ट 0 is equal to 0. Now coefficient of x, equating coefficient of x square, missing again. X square coefficient is alpha 3 0 0. ਇੱਥੇ ਵੀ missing ਸੀ coefficient of x square. Now compare coefficient of x cube 0 0. ਇੱਥੇ ਵੀ x cube ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 0, missing, not missing alpha 4 is equal to 0. Equation number first, second, third, fourth. मैट्रिक्स फॉर्म 'ਚ लिख के भी कर सकते हैं बिकॉज 4 into 4 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन रही है। उस तरीके नाल भी कर सकते हैं जब बहुत क्लीयर आ इस इक्वेशन तो अल्फा 4 0 ओके, इस इक्वेशन तो अल्फा 3 0, इस इक्वेशन तो अल्फा 2 0. All these three values put in equation first gives these all values implies, ਜਾਂ नीचे लिख दो put alpha 2 0 alpha 3 0 alpha 4 0 in equation first, ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ alpha 1 is also 0. So all scalars are 0. All scalars are 0. All scalars are 0. जी all scalars 0 are, so B is linearly independent. So first work ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ linear independent. मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जे ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਲੇ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਲੇ ਲਿਸਟ 'ਤੇ ਜਾਵੇ, ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਲੀਨੀਅਰ ਅਲਜਬਰਾ BSc ਥਰਡ ਈਅਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਤੀ, ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਰਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੈਨਲ ਨਹੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ 60% ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ, ਟੂ ਸ਼ੋ LB is equal to V. V means vector space. ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੈਟ ਦੇਖੋ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ सबस्पेस W of polynomials in x of degree less than is equal to 3 ਦੀਆਂ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲਸ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਲੈਟ A plus BX CX square plus DX cube belongs to V। ਸੋ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ such that A plus BX CX square plus DX cube is equal to alpha 1 into first element, alpha 2 into second element, alpha 3 into this element, and alpha 4 plus x cube. Now equating like powers of x। देखो जे तो मैनू अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 की वैल्यू मिल जाती है तो वो लीनियर कंबीनेशन एग्जिस्ट कर जाएगा। सो वो असी हम चैक करांगे। सो सबसे पहले कॉन्स्टेंट टर्म में इक्वेट कर लीजिए A इज़ इक्वल टू अल्फा 1
2 alpha 2 3 alpha 3 plus 4 alpha 4. now coefficient of x ਇਕੁਏਟ ਕਰੋ b ਇੱਥੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ x ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਈਨਸ alpha 2. now equating coefficient of x square c and x square just ਇੱਕ ਹੀ ਟਰਮ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ alpha 3. now equating coefficient of x cube d is equal to x cube ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ alpha 4. so from this equation alpha 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਿਲ ਗਈ d. ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ alpha 3 ਦੀ वैल्यू मिल गई सी. इस इक्वेशन से alpha 2 की वैल्यू मिल गई माइनस b. पुट ऑल these three values in this equation. फर्स्ट इक्वेशन पुट इन फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दोगे a इज़ इक्वल टू alpha 1. alpha 2 की वैल्यू माइनस 2b होगी. alpha 3 की वैल्यू c प्लस 3c and alpha 4 d. now calculate alpha 1 a plus 2b minus 3c minus 4d. ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਈ alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ. ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ. ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ. ਸੋ ਪੁੱਟ ਆਲ 3 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ. ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਟਾਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ. ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਕਰਨਾ. ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਦੇ ਕਰਨਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਸਿਰਫ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਾਵਾਂਗੇ. ਕਾਫੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ. ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ alpha 2 ਦੀ ਕਰੋ alpha 3 ਦੀ ਕਰੋ alpha 4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਈਆਂ. ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਰਫ. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰਾ ਸਟੈਪ. ਪੁੱਟ ਇਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਉਤਾਰਨਾ. ਪੁੱਟ ਇਨ ਸਟਾਰ. ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ. alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ alpha 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ a plus 2b minus 3c minus 4d into ਕੀ ਸੀ ਇੱਥੇ 1 ਓਕੇ plus alpha 2 which is minus b second ਸੀਗਾ 2 minus x plus alpha 3. alpha 3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸੀ c 3 plus x square plus d and value of d sorry alpha 4 is d 4 plus x cube. ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ. ਜੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਸੀ alpha 1 into 1 plus alpha 2 this element alpha 3 alpha 4. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀਆਂ alpha 1 ਦੀ alpha 2 ਦੀ alpha 3 ਦੀ alpha 4 ਦੀ. तो बड़े ध्यान ਨਾਲ देखो ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਆ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ. ਓਕੇ ਹੁਣ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਬਣ ਗਿਆ. ਇਹ ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣ ਗਿਆ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਆ ਦੇਖੋ 1 2 -x ਇਹ ਤਾਂ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਆ. ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ v ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ b ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ. ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ. ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕੋਈ x ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ v ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ x ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ l b 'ਚ. ਉਹ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ l b 'ਚ. ਇਹ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ. ਬਟ v ਤਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਆ. l ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬਸੈਟ ਆ. ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਠੀਕ ਹੈ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਉਹ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾ ਦੇਣਾ ਬਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈਏ. ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ v ਚੋਂ. ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਸ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰ ਗਿਆ. ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ? ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਆ
ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਬਸੈਟ ਆ ਵੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ these both equations A and B implies LB is equal to V, ਇਹੀ ਇਸ ਪਾਰਟ 'ਚ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੋ B ਫॉर्म ਬੇਸਿਸ, ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੜਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਲਿਖੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਏ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਕੰਟੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸੈੱਟ ਆ, ਇੱਕ A ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 2 ਅਤੇ 4, ਓਕੇ। ਇੱਕ B ਸੈੱਟ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲੈਣਾ 1 2 3 ਅਤੇ 4, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਲਿਖ ਲੈਣਾ। ਅਤੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ A ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ B 'ਚ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ 2, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 2A 'ਚੋਂ ਲੈਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰੋ 2 B 'ਚ ਕਰਦਾ, ਲਓ ਜੀ 2 B 'ਚ ਵੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ, ਓਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸੈਕਿੰਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, 4 ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ A, ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 4 B 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਓਕੇ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ A ਦੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟ B 'ਚ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ A ਕੰਟੇਨਡ ਇਨ B। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ A ਪਲੱਸ BX CX² DX³ ਬਿਲੋਂਗਸ ਟੂ V। ਇਹ ਕੋਈ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ LB 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ 2 A ਨੂੰ ਕਰਦਾ, 2 B 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਆ, A ਕੰਟੇਨ ਇਨ B, ਬਿਲਕੁਲ ਇਵੇਂ ਹੀ। ਜੇ ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂ B 'ਚੋਂ ਲਿਆ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ LB 'ਚ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀ B 'ਚ ਵੀ LB 'ਚ ਵੀ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ B 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, A ਕੰਟੇਨ ਇਨ B, ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ B ਕੰਟੇਨ ਇਨ LB। ਬਟ B ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ A ਸੈੱਟ B 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇ, B ਸੈੱਟ A 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਈਦਾ, A ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B। ਇਹ ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਿਆ ਸੀ B 'ਚੋਂ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਉਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ LB 'ਚ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਰਬਿਟਰੇਰੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਓਗੇ, ਉਹ ਵੀ LB 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ LB 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, B ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ V ਕੰਟੇਨ ਇਨ LB, ਬਟ LB ਤਾਂ B 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ B ਫॉर्म ਬੇਸਿਸ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਸਟ ਇੰਨਾ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਸੋ every elements of V is linear combination of elements of B, hence B is basis। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੋ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਸਟ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਲਿਖਣੀਆਂ ਆਉਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਇੰਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ 28 ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕਿਉਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਕੰਪਲੀਟ
2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ਾਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਦਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਸਿਰਫ 2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜੇ ਕਵਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣੇ ਆ। 2 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ 20 ਮਾਰਕਸ ਜੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਚੈਪਟਰ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਜਸਟ ਸਮਝ ਲਓ। ਅਤੇ ਨੋਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਿੰਕ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੋਟਸ ਤਿਆਰ। ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ।